ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барнома иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. 19 март дар бинои наво хуштарҳи парлумони Тоҷикистон иҷлосияи якуми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. Дар кори иҷлосия президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. 19 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосияи якуми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум иштирок ва суханронӣ намуданд. кори иҷлосияи якуми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳайати нави вакилони мардумӣ ки рӯзи 2 марти соли равон интихоб шуданд, аз ҷониби вакили Асамба Калонсол раиси ҳизби аграрии Тоҷикистон Рустам Латифзода кушода эълон гардид. дар оғози иҷлосия суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо дод. аз ҷониби вакилон регламент тасдиқ, тартиби баргузории иҷлосия ва инъикоси ҷараёни кори иҷлосияҳои маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар воситаҳои ахбори омма муайян шуда, комиссияи муваққатӣ ба ҳисобгирии овозҳо оид ба интихоби роҳбарони сохторҳои маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб карда шуд. сипас тариқи овоздиҳии пинҳонӣ ба мақоми раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон бо овози ҳамаи вакилон, вакил аз ҳавзаи интихоботии Рашт рақами 12 Идизода Файзалӣ интихоб карда шуд. пас аз ин котиботи иҷлосия муовини якум ва муовинони раиси маҷлиси намояндагон тавассути воситаҳои овоздиҳии электронӣ интихоб карда шуданд. ба вазифаи муовини якуми раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон вакил аз ҳавзаи ягонаи умуми ҷумҳуриявӣ Шермуҳаммад Шоҳиён ва муовинҳои раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон вакил аз ҳавзаи интихоботии Хуҷанд рақами 13 Мавсума Муинӣ ва вакил аз ҳавзаи интихоботии рақами 41 Хорух Гиёзода Азиз интихоб гардиданд. пас аз интихоби роҳбарияти маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон суханронӣ намуданд. муҳтарам вакилони маҷлиси намояндагон, ҳамаи шуморо самимона ба муносибати сазовор шуданатон ба боварии халқ, яъне интихоб гардидан ба масъади вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон табрик мегӯям. ба шумо барои амалӣ гардонидани вазифаи пурмасъулияти вакилӣ барори кор орзу менамоям. ҳамчунин Идизода Файзалиро ба муносибати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, Шермуҳаммад Шоҳиёнро ба муносибати муовини аввал ва муовинони раиси маҷлиси намояндагон интихоб шудани Муинӣ Мавсума Гиёзода Азиз табрик гуфта, ба онҳо низ барору комёбӣ мехоҳам. дар Тоҷикистон танҳо халқ баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ мебошад ва онро бевосита ё ба воситаи вакилони худ амалӣ менамояд. яъне шумо халқи Тоҷикистонро дар парламент намояндагӣ мекунед ва ҳангоми қабули қонунҳо ва иҷрои дигар ваколатҳои қонунии худ иродаи халқро амалӣ месозед. бинобар ин шумо бояд тамоми кӯшишу талош ва донишу таҷрибаи худро ба он равона созед ки ба эътимоди халқи Тоҷикистон сазовор бошед ва масъулияти васо муҳими худро
در نزد مردم کشور سربلندانه اجرا نماید. روز 2 مارس سال روان انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی، مجلس های وکیلان خلق ولایت ها، شهر و ناحیه ها و جماعت ها در دایره طلبات کنستیتوسیون و قانون ها به طور دموکراتی، آزاد و شفاف با اشتراک فعال انتخاب کنندگان و در سطح بلند تشکیلی برگزار گردید. در فضای آزاد و دموکراتی و شفاف برگزار گردیدن انتخابات بیانگر آن است که در تاجیکستان برای اشتراک بواسطه شهروندان کشور در حیات سیاسی و اداره دولت تمام زمینه‌های حقوقی و تشکیلی مهیا میباشد. برگزاری این چهارمین مهم سیاسی از جانب نمایندگان سازمان‌های با نفوذ بین‌الاخلاقی و ناظران ملی و بین‌المللی در سطح بلند ارزیابی گردید. مردم صاحب فرهنگ سربلند تاجیک بار دیگر به جهانیان اثبات کردند که به خاطر آینده نیک تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار و آسوده و پیشرفته خود در چهارمین‌های مهم سیاسی با حس بلندی وطن دوستی، اعتماد به فردای آرام و آسوده، با درک مسئولیت شهروندی و متحدی و سرجمعی اشتراک میکنند. وکیلانی که امروز در این تالار حضور دارند در روند واخوری و صحبت‌ها با انتخاب کنندگان و ترغیب و تشویق برنامه‌های پیش از انتخاباتی خود سطح بلند فرهنگی سیاسی و حقوقی نشان دادند و سزاوار اعتماد مردم گردیدند. اکنون هر یک وکیل باید برای عملی کردن برنامه‌های پیش از انتخاباتی خود سعی و تلاش نماید. ضمن قبول قانون‌ها و حل دیگر مسائل‌ها منفعت جامعه، دولت و شهروندان را محور فعالیت خویش قرار دهد و برای رشد استوار اقتصادی و اجتماعی کشور و بالاروی سطح نیکوحوالی ساکنان مملکت صادقانه کوشش نماید. اطمینان دارم که وکیلان از حزب‌های سیاسی انتخاب شده نیز در اساس منفعت‌های ملی و دولتی فعالیت کرده در تحکیم صلح و ثبات، وحدت ملی و پیشرفت و آبادی مملکت سهمی ارزنده می‌گذارند. به هیئت نوی پارلمانت عالمان، حقوقشناسان و اقتصاددانها، صنعتچیان و کارمندان ساحه‌های علم و معارف، تندرستی و کشاورزی، انرژتیکی و ساختمان و نمایندگان کسب و کارهای دیگر انتخاب گردیدند که هر یکی آنها متخصصان صاحب تجربه و شخصیت‌های آبرومند و شناخته شده جامعه میباشند. به هیئت پارلمانت دعوت نو 18 نفر بانوان انتخاب شدند که این شماره از وکیلان دعوت گذشته 4 نفر زیاد بوده از اشتراک فعال آنها در کارهای دولتی و جمعیتی و بلندگردانیدن مقام زن در جامعه درک می‌دهد. وکیلان گرامی، نقش قانونگذاری در عملی گردیدن هدف‌های استراتژی کشورمان مهم میباشد. جامعه محض توسط معیارهای قانونگذاری که نظام و ترتیبات را تأمین می‌نمایند پیش می‌رود. برای تحکیم و تکمیل نظام قانونگذاری سالهای اخیر در مملکت کارهای زیاد انجام داده شدند. با وجود این تأمین نبودن رشد استوار اقتصادی مملکت، امنیت دولت و جامعه، تحکیم ثبات و آرامی و وحدت ملی طلب می‌نماید که فعالیت پارلمانت کشور در این سمت باز هم تقویت داده شد. حالا برای فعالیت باثمر و منظم حاکمیت قانونگذار تمام شرایط و امکانیت‌های ضروری فراهم آورده شده است.
سال گذشته بینای حاضر از زمان پارلمان به اشاده داده شد که یکی از بیناهای زیبای مملکت و پایتخت کشور بوده برای فعالیت ثمرناک مقام قانونگذار دارای شرایط بهترین و امکانیت‌های درجه عالی می باشد. قبول سریعتی سندهای قانونگذاری نیز خیلی مهم و ضروری می باشد، چون که قفامانی در این سمت باعث ایجاد مانعها در رشد استوار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور می گردد. بنابراین مقام قانونگذار را ضرور است که همکاری را با مقامات داخلدار خصوصاً با سوبیکت‌های حقوقی تشبث قانونگذاری و مقامات تطبیق کننده حقوق مصدق شد. در تکمیل قانونگذاری و بلندبرداشتن صفت آن سهم مؤسسه‌های علمی و پژوهشی نیز باید نظررس باشد. مؤسسه‌های ذکر شده ضرورت قبول و تغییر سندهای قانونگذاری، عامل‌های ابجکتیوی و سوبیکتیوی، اینچنین مکانیزم اجرای آنها را همه جانبه آموخته باید به سوبیکت‌های حقوقی تشبث قانونگذاری پیشنهادهای داخلدار منظور نمایند که برای تهیه قانون‌های مکمل و عملی گردیدن آنها مهم می‌باشد. مقصد اساسی قانونگذاری تأمین حقوقی هدف‌هایی میباشد که در سندهای استراتژی و برنامه‌ای ما معین گردیدند. بنابراین معیار اساسی صفت سند قانونگذاری مطابقت آن به هدف‌های جامعه و دولت باید باشد. وابسته به این ضرور است که در برابر نشاندهنده‌های رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سندهای قانونگذاری نیز مورد ارزیابی قرار داده شود. از این رو مجلس عالی و دیگر مقامات مربوطه در دایره صلاحیت خود تحلیل هر ساله وضع قانونگذاری را انجام داده، مطابقت نظام قانونگذاری را با وظیفه‌هایی که در نزد جامعه و دولت قرار دارند معین نمایند و آیل به مکمل گردانیدن قانونگذاری چاره‌های سودمند اندیشند. حاضرین گرامی، مسلم است که رشد استوار اقتصادی و اجتماعی مملکت و پیشرفت با سرعت آن تنها در صورت تأمین بودن امنیت ملی، ثبات سیاسی، صلح و وحدت و آرامی و آسودگی خلق تاجیکستان امکان پذیر می باشد. برای تأمین نمودن این هدف حکومت مملکت تمام چاره‌ها را اندیشیده ایستاده است. از جمله با مسئله آماده کردن متخصصان به شرایط امروزه جوابگوی برای ساختارهای نظامی و مقامات حفظی حقوق، بلندبرداشتن سطح کسبیت و مهارت و ملکه آنها، تحکیم و تقویت زمینه‌های مادی و تکنیکی جزو تام‌های حربی و مقامات حفظی حقوق اهمیت دائمی و اولین درجه داده می شود. در این روند تأمین نمودن قانونیت و ترتیبات حقوقی، پیشگیری و مبارزه با جنایتکاری، خصوصاً جنایت‌های خطرناک معاصر، تروریسم و اکستریمیسم سمت افزایش‌یابی به شمار می رود. زیرا این ظاهرات وقتهای آخر به خطر گلوبالی تبدیل یافته تمام اهل بشر را به تشویش و نگرانی آورده است. برای پیشگیری و مقاومت با این خطرها ما باید فعالیت خود را بیش از پیش گسترش دهیم و همیشه با مردم باشیم. بنابراین وکیلان باید با انتخاب کنندگان خود دائم همکاری نمایند، از مشکلات و مسائل آنها باخبر باشند و در دایره صلاحیت‌های خود برای حل آنها کمک رسانند. یک کاری که شما میکنید با مردم، این معلومات‌های دقیق از پیام رهبر دولت به پارلمان. من وقتی حسابات میتیم تمام پهلوهای اقتصادیات مملکت را تحلیل کرده به شما پیش پیام رهبر دولت برنامه بالای میز کاریتان باشه. در رابطه با این خاطر نشان می‌نمایم که حکومت مملکت
تمام کوشش و تلاش خود را برای برهم برداشتن نیک احوالی مردم پیش از همه توسط نائل گردیدن به هدفهای استراتژی ملی، رسیدن به استقلالیت انرژتیکی، حفظ امنیت آذوقه‌واری و صنعت کنونی با صورت کشور روانه نموده است. برای عملی نمودن هدفهای ذکر شده ما برنامه‌های زیادی اقتصادی و اجتماعی را قبول و عملی گردانیده ایستاده‌ایم. در این راستا ضرور است که برای اجرای باصفت و سریع‌وقتی استراتژی ملی رشد کشور برای دوره تا سال 2030 تمام ذخیره و امکانات‌ها سفربر کرده شود. از جمله ضرور است که رشد اقتصادی کشور همه ساله در سطح نکم از 8% نگاه داشته اداره‌کنی ثمرناک اقتدارهای موجوده، تأسیس کارخانه‌های استحصالی و جایهای کاری نو، بلند برداشتن رقابتناکی محصولات وطنی و تقویت اقتدار صادراتی مملکت تأمین کرده شود. یکی از راه‌های رسیدن به این هدف‌ها هرچی بیشتر جاری نمودن تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر، رقمی کنانی اقتصادیات و اینوواسیون میباشد. محض با همین مقصد سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیون اعلام کرده شدند. ضرور است که در این سمت تدبیرهای مشخص اندیشیده هرچه زودتر زمینه‌های حقوقی از جمله قانون‌های داخلدار برای گزارش به اقتصاد رقمی تهیه و قبول کرده شوند. همچنین به مجلس نمایندگان ضرور است که بر رقمی کنانی فعالیت خود و گردش الکترونی حجت‌ها دقت جدی دهند. در این مسئله نقش شما وکیلان محترم بسیار مهم میباشد. وکیلان محترم، یکی از سمت‌های مهم همکاری حکومت با مجلس نمایندگان تهیه، قبول و اجرای بودجه دولتی میباشد. همکاری‌های باثمر در این سمت امکان می‌دهند که بودجه دولتی درست تهیه و اجرا گردد. در نتیجه فعالیت منظم و مرتب وزارت اداره‌ها، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و دیگر ساختار و تشکیلات‌های از بودجه مبلغ‌داری شونده تأمین می‌گردد که این کفارت مهمی پیشرفت و ترقیات جامعه میباشد. وکیلان مجلس نمایندگان، هنگام تهیه و قبول قانون‌ها از جمله در سمت دستگیری صاحبکاری، خصوصاً صاحبکاری استحصالی، جلب بیشتری سرمایه، اقتصادی رقمی و حساب برابرکنی‌های غیر نقدی به مسئله مکانیزم مکمل اجرای قانون‌ها از جمله اساس‌های اقتصادی، مالیوی و فرهنگی عملی شوی آنها اهمیت اولین درجه دارند. در عملی شوی قانون‌ها دانستن و از خود نمودن آنها مهم و ضرور میباشد. بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان مسئله کلیدی در این سمت میباشد، زیرا شخص دارای دانش و فرهنگ حقوقی قانون‌ها را احترام، رعایت و اجرا می‌نماید که این باعث تأمین گردیدن قانونیت و ترتیبات و ثبات و پیشرفت جامعه می‌گردد. وکیلان ارجمند، تاجیکستان در ادامه تشبس‌های بین‌المللی سازنده خود دایر به پیشبرد مسائل آب و اقلیم سال 2025 در همکاری با سازمان ملل متحد کنفرانس اولین سطح بلند آید به حفظ پیره‌ها را دایر می‌نماید. ضرور است که تشبس‌ها در سمت آب و اقلیم و کاهش دادن خطرهای طبیعی ادامه داده جهت تقویت همکاری‌های بین‌المللی در قالب روند آب دوشنبه تدبیرهای ثمره‌بخش اندیشیده شد. این روند همچنین فعالیت هرچه ثمره‌بخش پارلمان را تقاضا می‌نماید. تحکیم و توسعه همکاری‌های بین پارلمانی
گسترش همکاری‌های دو جانبه و بسیار جانبه با کشورهای دور و نزدیک به تهیه و قبول قانون‌های مکمل و جوابگو با منفعت جامعه، تقویت سیاست خارجی و بلند برداشتن نفوذ و اعتبار بین المللی کشورمان مساعدت می‌نماید. در برابر این وکیلان مردمی باید همکاری را با دیگر شاخه‌های حاکمیت دولتی، حاکمیت اجرایی و سودی، نهادهای جامعه شهروندی، اینچنین انتخاب کنندگان گسترش بخشند. چنین همکاری‌های سودمند امکان می‌دهد که قانون‌های مکمل و سریع وقتی قبول کرده شوند. ولایت قانون و حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند تأمین گردد. مردم ما تشبثکار در کار. هزارها مؤسسه تعلیمی امروز صاحبکاران ما بنیاد کرده ایستادند. در خود پایتخت کشور مؤسسه تعلیمی برای 5000 خواننده، مؤسسه تا مکتبی، پل و راه‌ها، بسیار کارها را ما در یک جایگی میتوانیم نه تنها تکیه به یک بودجه. سال 2026 مردم تاجیکستان 35 سالگی استقلال دولتی را جشن میگیرند. باور دارم که در روند آمادگی به این جشن بزرگ ملی شما وکیلان محترم نیز فعالانه شرکت نموده سهمی ارزنده خود را در تحکیم استقلال دولتی، امنیت و ثبات سیاسی، وحدت ملی و روند سازندگی و بنیادکاری وطن محبوبمان بگذارید. با اعتماد کامل ابراز می‌نمایم که شما وکیلان محترم وظیفه در کنستیتوسیا و قانون‌ها معین شده خود را با حس بلندی وطنداری و درک مسئولیت به خاطر پیشرفت امروز و فردای تاجیکستان، رشد استوار و با سرعت اقتصادی و اجتماعی کشور، تأمین ولایت قانون و حفظ حقوق و آزادی‌های انسان در سطح بلند و با ثمر عملی می‌کنید. در این جاده به همه شما برای کار و موفقیت آرزو می‌نمایم. سلامت باشید. کار کنید، صادقانه کار کنید، با منفعت ملت و دولت کار کنید، صدقاً با ذوق کار کنید. به نهایت حجم کارمان زیاد است. با حکومت همکاری کنید، حکومت‌های محلی قطعی کار کنید، همکاری کنید. با حوزه انتخاباتی خودتان با مردم کار و فعالیت کنید. شرایط زندگی، شرایط کار درجه عالی، حس ملی داشتن در کار، صدقاً وطن خود را دوست داشتن در کار، حس بلند ملی داشتن در کار. ببینید امروز در جامعه جهانی چگونه پروسس‌های وضعی رفته ایستاده است. یعنی ما با صبر و تحمل باشیم، متحد باشیم، در وقت‌های دشوار و وزین یکدیگر را دستگیری کنیم. بنیاد مکتب بزرگ است. زبان روسی، زبان انگلیسی را مثل زبان مادری به درجه عالی حساب کنید. میروید سفرهای خارجی زیاد میروید، همکاری‌های پارلمانی با تمام دولت‌های دنیا، 180 دولت دنیا را ما رابطه‌های دیپلماتی داریم. وقتی که رفتیم همونجا میفهمیم که پرزیدنت برای چی میگوید. زبانی پاکیزه داشته باش، نمونه عبرت باشید. شما موفقیت برای کار. بسیار رمزی است که در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اجلاسی یکمی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم امروز سنه 19 مارس سال 2025 دعوت گردید. در اجلاسی یکمی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان
دعوت هفتم به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اشتراک نموده و کلی وکیلان دستور و راهنمایی‌های خود را در سمت قبول عادلانه و صادقانه قانون‌ها با منفعت خلق و ملت تاجیکستان اینچنین واخوری پیوسته با انتخاب کنندگان حل معمای انتخاب کنندگان و پیش بردن رشد اقتصادیات و اجتماعیات کشور و نه کم از در سطح 8% نگاه داشتن رشد اقتصادیات کشور دستور و هدایت ها دادند. ما وکیلان مردمی برای در عمل تطبیق نمودن هدایت های پیشوای معظم ملت و دستور و درخواست های انتخاب کنندگان همه جانبه کوشش می نماییم. اجلاس یکمی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم در وضعیت تنتنوی و وکیلان مردمی در وضعیت تنتنوی قسم صداقت به خلق تاجیکستان یاد کردند و همه ابراز داشتند که صادقانه به منفعت خلق و ملت تاجیکستان خدمت میکنند. از اجلاس واقعا تاثیرات خیلی گوارا داریم، زیرا هدایت های پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان برای ما یک دستور گردید که در آینده برای تحکیم دولتداری ملی، برای رشد اقتصادی و اجتماعی دولت خدمت کنیم و با مردم باشیم و زیر شعاری برای پیشرفت و سعادت خلق تاجیکستان کمر همت بندیم و در عملی سازی برنامه‌های پیش از انتخاباتی که تهیه نموده بودیم باز هم سهمگزار باشیم و با مردم خویش باشیم. جلسه یکمی که امروز در بینوی با حشمت پارلمان کشور با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دایر گردید بسیار خاطرمان و تاریخی بود. البته در هیئت پارلمان کشور امروز طبق آوازدهی و رای پرسی که اکثریت جوانان یعنی غالب آمدند و از جانب پیشوای ملت به خوشی پذیرفته و برای فعالیت من بعد دستور و هدایت های مشخص مخصوصا در وظیفه هایی که به ذمه هر یک نفر گذاشته شد با یک ذوق با یک شوق یعنی اجرای آن در مد اول گذاشته شد و که این هیئت نوی پارلمان در آینده جهت باز هم به هدفهای عالی رسیدن مملکت عزیز، جهت ولایت قانون و جهت تهیه و قبول قانون ها یعنی صادقانه و پاک وجدانانه شرکت می‌ورزند. امروز جلسه یکمی دعوت هفتم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برگزار گردید و 63 نفر وکیلی که در انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در تمام مناطق کشور اشتراک کردند امروز به حیث وکیل سوگند یاد کردند و پارلمان کشور دعوت هفتم به کار خود آغاز کرد و البته جوهر اساسی امروزه سخنرانی جناب عالی پیشوای ملت اوید و رسالت وکیلی پاک وجدانانه و صادقانه کار نمودن وکیلان و در راه تحکیم وحدت ملی، ثبات سیاسی و همزمان به تهیه رسیدن سندهای معیاری حقوقی نوی که به دوران امروزه مطابق باشند. واقعا امروز برای ما وکیلان دعوت هفتم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان روزی سعید، روزی فرخنده و خیلی خاطرمان است، زیرا در جلسه اولی این دعوت پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اشتراک نمودند و کل وکیلان را به این مناسبت تبریک نموده در ضمن به ما یک قطار وظیفه گذاری ها نمودند که واقعا پیش از همه در محور سخنرانی پیشوای معظم ملت این بهبود گرداندن سطح زندگی مردم بود و سعادت مردم بود و اینچنین ما را تقاضا نمودند که در تهیه و قبول قانون‌های جمهوری تاجیکستان صافدلانه، پاک وجدانانه و صادقانه فعالیت نماییم. تمام وکیلان مجلس نمایندگان سخن‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت را همچون
یک روزنامه و یک سرمشق کاری خود قرار می نمایند، چون که هر یکی آنها نماینده خلق تاجیکستان در این مجلس می باشند و این چنین تقاضا نمودند که با برابر وکیل مجلس نمایندگان بودن از مشکلی های مردم آگاه باشند و به مشکلی های مردم رسیدگی نمایند. افتخار از آن میکنم که واقعا امروز زنان و مادران تاجیک در مقام عالی قانونگذار فعالیت میکنند و البته این مسئولیت ما را دوچند میکند و هنگام تهیه قانون ها حقوق و منفعت های انسان و شهروند را به نوبت گرفته در تحکیم وحدت ملی و استقلالیت دولتی کوشش به خرج میدهیم. بینندگان عزیز، اینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام میرسد. همکارانمان باشد از استودیوی دیگری تلویزیون تاجیکستان برنامه با شکوه ایدانه نوروزی را مستقیما پیشنهاد شما می نمایند.